Hello students, I welcome you all for afternoon session. So this session we are going to discuss about main memory. So this will be divided into two types, permanent memory and temporary memory. So these type of memories we are going to discuss in today's class. Then we are going to see input devices. We are going to see two different types of input devices. In our book, we have 13 types. So in today's class, we are going to discuss only two types. The first one is about a keyboard. You always know how the keyboard should be and what type of characters and keys are available in the keyboard. Another one is we also have a virtual keyboard. You can see in this picture, there is no any keyboard is there. So you can have a device which connected with Bluetooth with our phone or computer. So you can see this is the laser light. You can just touch in that light, it automatically connects to a computer or a phone. So this type of keyboard is called as a virtual keyboard. Not only keyboard, we also have a mouse. I will show you a picture. So see this is the virtual mouse. Instead of keyboard, we also have a virtual mouse. Just you can touch and scroll this, can just move. You can able to see the pointer on the device. So we have a virtual mouse also. Then we have a different types of mouse, ergonomic mouse, tactile mouse is there, gaming mouse is there, air mouse is there. So there are a lot of mouses are available. So I will show you another picture for mouse. This is the picture of another mouse which is called as a tactile mouse. This mouse is especially designed for disabled person, visually disabled person. They can able to touch and do their work. So this is another type of mouse. We can also have an air mouse. Air mouse is just looking like our remote controls. So which is called as a air mouse. And you also know gaming mouse is there and a normal mechanical mouse or optical mouse. So all these are mouses are available in the market. So these two types of input devices we are going to discuss in the evening session. So kindly watch the video and do your assignment. Okay students, let us continue the next topic, memory unit. Okay, the memory unit is two types which are primary memory and secondary memory. Primary memory is otherwise called as temporary stored location. பிரைமரினா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெம்பரவரியாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடத்துக்கு பேர் டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் location otherwise called as primary memory. Primary memory is used to temporarily store the programs and data when the instructions are ready to execute. And the particular instruction when it is ready to execute, that time it will be stored as a temporary location. அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இன்னொரு மெமரி இருக்கு. வாட் இஸ் தட்? செகண்டரி மெமரி. செகண்டரி மெமரினா பர்மனண்ட்டாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் செகண்டரி மெமரி. செகண்டரி மெமரி இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த டேட்டா பர்மனண்ட்லி. பர்மனண்ட்டாக நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணினோன்னா வி நோன் அஸ் அ permanent storage location which is also called a secondary memory. சரி, we can detailedly see about what is this primary memory. என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, primary memory is volatile. What is the meaning of volatile? Na not permanent. Okay, so volatile means not permanent memory. ஓகேவா? டெம்பரவரி லொக்கேஷன், இன்னொரு மீனிங் கூட சொல்லலாம், டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன். ப்ரைமரி மெமரி இஸ் வாலடைல் இன் நேச்சர். ஓகேவா? அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் பர்மனெண்ட். இன்னொரு மீனிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே? டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ். டெம்பரவர்லி ஸ்டோரேஜ். என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. The particular content is lost when the power supply is switched off. நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க சேவ் பண்ணாமல், டக்குன்னு கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு, ஆர் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி UPS டு ஸ்டோர் ஆர் ரிட்டைன் யுவர் கரண்ட் த்ரூ த கம்ப்யூட்டர். இல்லை யூபிஎஸ் இல்லை, டக்குன்னு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல் யோர் டேட்டா வில் பி erased.
Okay, so you can, all the content is lost when the power supply is switched off. என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னா random access memory. Random access memory is an example for primary memory. ஓகேவா, it is an example of main memory. Okay, so primary memory means, once again, so primary memory is in volatile in nature, which is known as not permanent. When all the information will be lost when switch off your computer or power off the computer. So RAM is an example of main memory. இப்போ செகண்ட், இப்போ இதில் மெயின் மெமரியில் இருக்கிறது எல்லாமே டெம்பரவரியாக தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அப்போ எதில் தான் பர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம்? இன் செகண்டரி மெமரி. ஸோ செகண்டரி மெமரி இஸ் நான் வாலட்டைல். நான் வாலட்டைல்னா பர்மனெண்ட் மெமரி. அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மீனிங் புரிஞ்சுக்காதீங்க. நான் வாலட்டைல் மீன்ஸ் பர்மனெண்ட் மெமரி. ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின், ப்ரைமரி மெமரி தான் வாலட்டைல். வாலட்டைல்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் பெர்மனெண்ட். நாட் பெர்மனெண்ட் மீன்ஸ் டெம்பரவரி. அப்போ நான் வாலட்டைல்னா என்ன அர்த்தம்? பெர்மனெண்ட் மெமரி. எது பெர்மனெண்ட்னு சொல்கிறோம்? செகண்டரி மெமரி இஸ் அ பெர்மனெண்ட் மெமரி. that the content is available even after the power supply is switched off. கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பவர் சப்ளை கட் ஆனாலும் அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே எனக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க? ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே ஒன்று இருக்குது. என்னது அது? ஹார்ட் டிஸ்க். ஓகேவா? நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயாவது மெமரியில் லாஸ்ட் ஆனால் கூட வி ஹாவ் டு ரிட்ரைவ் ஃப்ரம் த ஹார்ட் டிஸ்க் யூ கேன் ரிட்ரைவ். அதர்வைஸ் நீங்கள் வேறு எதுலெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம்? சிடி ரோம். ஓகேவா? சிடியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லைனா டிவிடியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் எதோட எக்ஸாம்பிள்ஸு? செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் மெமரி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது செகண்டரி மெமரிக்கு? ஹார்ட் டிஸ்க்கு. மேபி பென்ட்ரைவ் கூட. இப்போலாம் நம்ம சிடி டிவிடிலாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ ஈஸிலி வி கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் இன் அவர் பென்ட்ரைவ் ஆர் சிப். தட் ஆல்சோ வி கேன் நோன் as a secondary memory. ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின், ஸோ வாட் இஸ் செகண்டரி மெமரி? செகண்டரி மெமரி இஸ் நான் வாலட்டைல். இப்படி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க, 1 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. டெம்பரவரி, பர்மனெண்ட் அப்படிலாம் போட மாட்டாங்க. ஆப்ஷன்ஸ்லையோ இல்லை ஃபிலிப்ஸ்லையோ பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மெமரி இஸ் டேஷ் இன் நேச்சர், நான் வாலட்டைல் இன் நேச்சர். ப்ரைமரி மெமரி இஸ் டேஷ் இன் நேச்சர், இட் இஸ் அ வாலட்டைல் இன் நேச்சர். அப்போ அதுக்கு நீங்கள் மீனிங் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் த கொஸ்டின். ஓகே, let's go for the next topic, input and output devices. So in our concept you are going to learn 13 input devices. Let's see one by one. The first one is keyboard. One more question la kepanga, dash is one of the most common input device. எல்லாருக்கும் mouse தான் ஞாபகம் வரும், but the correct answer is keyboard. Now don't get confused. What is the one of the most input device? Keyboard. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வயர்லெஸ் கீபோர்டு வந்துருச்சு, விர்ச்சுவல் கீபோர்டு வந்துருச்சு இல்லையா? விர்ச்சுவல் கீபோர்ட்னா கீபோர்டே தேவையில்லை. அந்த ஒரு என்ன சொல்லி ஒரு லைட் மாதிரி எரியும், அந்த லைட்லேயே கீபோர்ட் மாதிரி தெரியும், அதை நம்ம டச் பண்ணாலே போதும். அட்வான்ஸ்டு மாடல்லாம் வந்துருச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு. இப்போ பிக்சரில் காமிச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அ ஒயர்லெஸ் கீபோர்ட். ஒயர் கீபோர்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன் ஓல்டன் டேஸ் வி ஹாவ் அ ஒயர் கீபோர்ட். நவ் இட் இஸ் அப்பியர்ட் ஆஸ் அ ஒயர்லெஸ் கீபோர்ட். ஆல்சோ வி ஹாவ் அ விர்ச்சுவல் கீபோர்ட். நீங்கள் நிறைய நெட்டில் போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விர்ச்சுவல் கீபோர்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு. யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரௌஸ் அண்ட் see. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் இன்புட் டிவைசஸ் இஸ் கீபோர்ட். ஸோ இண்டிவிஜுவல் கீஸ் ஆர் என்னென்ன கீஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும் சொல்கிறாங்க. இதில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். லெட்டர்ஸ் இருக்கும், நம்பர்ஸ் இருக்கும், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். இந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ் சிம்பிள், கொஸ்டின் மார்க், டாட், லெஸ் தேன்ஸ், கிரேட்டர் தேன், கர்லி பிரேசஸ், பராந்தசிஸ், ப்ராசஸ், இதெல்லாமே என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். ஆல்ஃபபெட்ஸை தவிர, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸை தவிர சில கீஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அது எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். சில சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கீஸ் இருக்கும், F1 F2 லைக் தட் யூ கேன் see in the keyboard. All these are collectively called as character keys. ஏன் கேரக்டர்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு கீஸுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்குது. அது என்ன வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ASCII வேல்யூன்னு நம்ம படிப்போம். ஸோ இன் திஸ் லெசன் யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் த ASCII values. That is why each and every key is called as character keys. Okay, ma? So all these numbers, special characters, letters, all those things are called as character keys. எல்லா கீஸுமே character keys. Why it is called as a character keys? ஒவ்வொரு கீக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்குது. That value is called as ASCII value. ஸோ அது நம்ம அந்த டாபிக் வரும்போது டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். Now we can go for the next line. This keyboard layout is derived from the key of original typewriter. இந்த கீபோர்டு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எதுலேருந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க, டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் த டைப்ரைட்டிங் மிஷின். ஏன்னா ஓல்டன் டேஸில் அந்த ஃபிங்கரிங் தான் பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நவடேஸ் ஆல்சோ டைப்ரைட்டிங் இஸ் தேர் இல்லையா. எந்த கீக்கு எந்த ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணணுன்றது நமக்கு இப்போ அந்த டைப்ரைட்டிங் படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் கீ இஸ் அவைலபிள் இன் த same type of thing is available in the keyboard also. So the originality avanga adha maathala. So made of this when compared to that typewriting machine. The data and instructions are given as input to the computer by typing on the keyboard. நம்மளோட டேட்டா மோஸ்ட்டாக கொடுக்கணும், டைப் பண்ணணும்னு கொடுக்கணும்னா எது மூலயமா நம்ம கொடுக்குறோம்? கீபோர்டு மூலயமா. டைப் பண்ணணும்னாலே we have to go for keyboard. Apart from alphabet and numeric keys, that is also function keys. That is also function keys. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபங்க்ஷன் கீஸும் இருக்குது. இந்த ஃபங்க்ஷன் கீஸ் எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுனா இங்கே மேலே பார்த்துருப்பீங்க F1 F2 F3 அப் டு F12 வரைக்கும் இருக்கும். ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன் கீஸ். இந்த ஃபங்க்ஷன் கீஸ் எதுக்குன்னா டு பெர்ஃபார்மிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ். சில நீங்கள் அதெல்லாம் டச் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும். ஒவ்வொரு நியூ விண்டோ ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். தெர் ஆர் அப்புறம் lot of windows able to use to get shortcut keys. function keys மூலமா அது shortcut keys மாதிரி அது able to arrive on the screen. அதுக்கு function keys நம்ம யூஸ் பண்ணோம். So there are different set of keys available in the keyboard such as என்ன மாதிரி keys இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா character keys, modifier keys, system and guide keys or enter key, editing keys, function keys, navigation keys, numeric keypad and lock keys. All these types of keys are available in the keyboard. Now we have a topic mouse. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா wired mouse and wireless mouse ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. wired மூலியமாகவும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், wireless மூலியமாகவும் கனெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம. இட் இஸ் அ பாயிண்டிங் டிவைஸ். பாயிண்ட் பண்ணுறது பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இட்ஸ் ஷோஸ் அஸ் அரமாக் சிம்பிள் இல்லையா. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? யூஸ் டு செலக்ட் எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஐகான் ஃப்ரம் த கம்ப்யூட்டர். அதனால தான் அதை வந்து பாயிண்டிங் டிவைஸ். எதையாவது ஒன்று போய் பாயிண்ட் பண்ணுறோம், டச் பண்ணுறோம், செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக. called as pointing device used to control the movement keys of the cursor display on the screen. நம்ம மூவ் பண்ணினோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பாயிண்டோட என்ன ஆகும், ஸ்க்ரீனில் நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மூவ் ஆகும். இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டு செலக்ட் ஐகான்ஸ். டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க, ஐகான்ஸை செலக்ட் பண்ண, மெனூஸை செலக்ட் பண்ண, கமாண்ட் பட்டன்ஸை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு, கேன் ஆக்டிவ் சம்திங் ஆன் அ கம்ப்யூட்டர். எதையாவது கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும், ஒரு ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் யூ கேன் யூஸ் திஸ் mouse. What are the mouse actions? mouse ஓட actions என்ன கேட்டாங்கன்னா you have to know move பண்ணுறதுக்கு just you can move it, click, double click, right click, drag and drop. ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல ட்ராப் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்கிறோன்னா mouse actions. how many types are there? 1 2 3 4 5 ஆப்ஷன்ஸ் இல்லையா. மூவ், கிளிக்கு, டபுள் கிளிக், right click, drag and drop. So all these are called as mouse actions. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா we are going to see a different types of mouse. So what are the different types of mouse is given? Few examples given but picture is not given. Just you can go for a browser and type it and you can able to find out what are the different types of mouses are available. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. மெக்கானிக்கல் மவுஸ், we know that மெக்கானிக்கல் மவுஸ், ஆர்டினரி மவுஸ், யூ கேன் see this picture. இதுதான் மெக்கானிக்கல் மவுஸ். அடியில் பால் வச்ச மாதிரி இருக்கும், ஒரு மேக்னெட் இருக்கும். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஓல்டன் டேஸ்.
Mechanical mouse, optical mouse, laser mouse, air mouse, 3D mouse, tactile mouse, ergonomic mouse, gaming mouse. There are different types of mouse we have. Now we are going to see one of the 3-mark question or 5-mark question. Most commonly used mouse என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா mechanical mouse, optical mouse, another one is laser mouse. மேலே இருக்கிற டீட்டெயிலாம் just you can go for browse, you can just browse and see what types of they. But exam point of viewல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த 3 படிச்சாலே போதும். What are they? Mechanical mouse, optical mouse and laser mouse. A small ball is kept inside and touches the pad through the hole at the bottom of the mouse. இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பால் மாதிரி இருக்குது. இந்த மேக்னெட்டிக் பால்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் we can drag இல்லையா, மவுஸ் பேடில் வச்சு நம்ம ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணோம். when the mouse is moved the ball rolls. அந்த பால் மூவ் ஆகும்போது தான் நமக்கு ஸ்க்ரீன் அந்த பாயிண்டர் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா, the signals will convert to the send information to the computer. This movement of the ball is converted into signals. அந்த ஒவ்வொரு பாலோட மூமெண்ட்ஸும் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. எங்கே போகுதுன்னா டு தி கம்ப்யூட்டர். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மவுஸ் பாயிண்டரும் மூவ் ஆகும். இதை யார் டெவலப் பண்ணாங்க? இன்ட்ரடியூஸ்டு பை த ஜெர்மன் கம்பெனி இந்த இயர் 68, 1968லேயே இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க, டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. கம்பெனியோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபன்கென். ஸோ இன்ட்ரடியூஸ்டு பை திஸ் mechanical mouse. The next one is optical mouse. It measures the motion and acceleration of the point. எங்கே நம்ம அதை மூவ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஆக்சிலரேட் ஆகி பாயிண்ட் ஆகும். இட் யூஸ் த லைட் சோர்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பால். அப்போ அதுக்கு பாலுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இட் வில் பி அ லைட், மேபி லைட் சோர்ஸ் அப்படின்றாங்க. யூஸ் டு ஜட்ஜ் த pointer of the motion. நம்ம ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணால் it will be able to appear a slow motion. ஸோ அது அந்த லைட் சென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி it will able to act it. ஸோ மவுஸ் this optical mouse has a 3 buttons. இதில் மட்டும் ஸ்பெஷலாக என்ன இருக்குது சொல்கிறாங்கன்னா 3 buttons இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ this optical mouse is less sensitive towards the surface. ரொம்ப அதிகமான சென்சிட்டிவ் பண்ண முடியாது. ஸோ this is a less sensitive used to work in a hard surface. இதை யார் வந்து இன்வென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பர்சன் நேம்ஸ் கால்ட் அஸ் ரிச்சர்ட் லேயான் அண்ட் ஸ்டீவ் கிரிஷ் இண்டிபெண்டன்ட்லி இன்வைட்டட் திஸ் டிவைஸ். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெர்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. வெர்ஷன்ஸ்னால் புது இன்னோவேஷன்ஸ்லாம் இந்த ஆப்டிக்கல் மவுஸில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இது எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த இயர் 1988. ஸோ லேசர் லைட் இஸ் ஆல்சோ லைக் திஸ் ஆப்டிக்கல் மவுஸ். பட் இது என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹை சென்சிட்டிவாக இருக்கும். இட் நீட்ஸ் அ மவுஸ் மேட், இல்லைனா ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் தான் அதை வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி ஹை சென்சிட்டிவ் மவுஸ். இட் மெஷர்ஸ் த மோஷன் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பாயிண்டர். அதே மாதிரி தான். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸில் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம், ஸோ அதை வச்சு தான் அது ஆக்சிலரேட் ஆகுது. ஸோ லேசர் மவுஸ் யூசஸ் த லேசர் லைட். இதில் என்ன மாதிரியான லைட் ஆக்சஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேசர் லைட். இட் இஸ் நாட் ஹார்ஷ் டு த ஹியூமன்ஸ். லேசர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஷ் லைட் சர்ஃபேஸும் இருக்குது. பட் இதில் வரக்கூடிய ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி லைட், நாட் ஹார்ம் ஃபார் த யூசர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹை சென்சிட்டிவ் அண்ட் ஏபிள் டு ஒர்க் ஆன் எனி ஹார்ட் சர்ஃபேஸ். மேபி இது வந்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகலாம், மேபி ஹார்ட் சர்ஃபேஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகலாம். ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி த பர்சன்ஸ் ஹூ innovated, but there are the company innovated this laser mouse. So go through this most commonly used mouses. So this will ask in your 3-mark question. Okay, sometimes they will ask in a 2-mark, particularly the topic will ask what is a mechanical mouse or what is a optical, like that they can ask. But it will be asked in your 3-mark question. Okay students, so learn these topics in today's portion. What are the topics we have covered? Data, information, components of a computer. The next one is a memory unit,
கீபோர்டில் நமக்கு இன்புட் டிவைஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டாபிக்ஸ் we have covered. One is input device, another one is according to this mouse. According to this mouse, we have seen 3 types of mouse. Okay students, done your assignment, learn all these topics. So let us continue this input devices in next session. Thank you so much.